福田和夫指揮による東京交響楽団が演奏いたしましたただいまの曲はご存知ゴジラのテーマ音楽になりました。もうかなり前のことになりますけれども、東宝が制作をいたしました怪獣映画の元祖ともいうべきゴジラ、だいぶ年月は経ちましたけれども依然として根強い人気を持っておりまして、最近はリバイバルブームの兆候すら見せております。特にただいまお聴きになったこのテーマ音楽は大変な人気でありまして、レコード化されるや爆発的な人気で売り上げも大変なものだということを聞いております。今日の題名のない音楽会のゲストは実はこの音楽の作曲者であります。そしてこの作曲者は何を隠そう私のかけがえのない恩師の一人であります。この恩師は今年めでたく古希を迎えられました。とても古希を迎えられた方とは思えないほどの若々しい魅力的な方であります。早速にご紹介いたしましょう。伊福部明先生です。どうぞお願いいたします。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Jordan ? Bien écoute, ça va musicalement bien aujourd'hui. Et oui, un épisode spécial placé sous le signe de la musique puisque nous sommes à la MCJP, la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui a organisé là un concert consacré à Akira Ifukube, le grand compositeur de musique de film qui a notamment fait les musiques des principaux Godzilla, dont l'original, de Daimajin, mais de plein d'autres classiques du cinéma japonais. Et il se trouve que la MCJP a organisé un concert en son honneur. Jordan, donc à toi de jouer. Et oui, en effet, donc la MCJP propose un concert hommage à Akira Ifukube, mais surtout il faut savoir que c'est ses œuvres classiques qui sont diffusées, puisque avant tout Akira Ifukube est un compositeur classique, hein. Ce n'est pas qu'un compositeur de bande originale, hein. C'est un compositeur qui a une formation beaucoup plus classique, qui cite Stravinsky comme une de ses influences majeures, mais surtout la fille aînée d'Akira Ifukube, donc Rei Ifukube, est présente à ce concert et c'était donc l'occasion de pouvoir l'interviewer pour qu'elle puisse éventuellement nous parler du parcours de son père. L'émission sera avant tout consacrée donc à cette interview et à certaines images du concert pour vous faire vivre l'événement comme il se doit. Donc on oublie la formule classique et on vit l'instant musical. Voilà. C'est parti, hein.父は1914年生まれなんですけれども、その頃北海道では開拓って言って東北地方から大勢の人が開拓に移民っていうのかな、なんて言うんだろうね、開拓団として北海道に大勢の人が渡っていました。それでその開拓に来てる人たちがそれぞれの自分の故郷の歌をいつも歌っていた。それから昔だから労働歌っていうの、馬追い歌とかそういうものが日常生活の中でいつも
聞こえていた。であとアイヌが大勢住んでいました。でアイヌの人たちは普段気が赴くままに歌を歌ったり踊りを踊ったり、それがもう日常の生活で、そういうのを見て少年時代を過ごした。それでアイヌの人が普通に日常の中でいつも歌ったり踊ったりしてるのを見てたので、曲を作曲するっていうか曲を作るっていうことは父にとっては普通のことだったって言ってました。で楽器が好きだったようで、バイオリンを親に買ってもらって、それでもちろん田舎ですからバイオリンの先生はいないので、読習書を買ってもう指にいっぱいタコができるほど練習して、それで一人で弾けるようになったって言ってます。でバイオリンはレコードで、ジンバリストとかハイフェッツとかを中学生の頃に聴いて感銘を受けたと言ってました。で大学に入った時には1年生で入ってすぐに大学のオーケストラのコンサートマスターをしてた。で曲を書き始めたのは、中学生の頃に誰にも習わないで自分で曲を書き始めたんだ。それが多分1933年に完成した、ピアノ組曲、今日本組曲っていうなってますけれども、それを大体その中学生から大学の初めぐらいに書き溜めたもの。その頃日本にはオーケストラを書く人もいないし、オーケストラ用の楽譜というものも売ってなかったので、自分で印刷屋さんに頼んでオーケストラ用の楽譜を作ったって言ってました。春の祭典、ストラヴィンスキーの春の祭典をレコードで聴いた時にこれなら自分も書けると思ってオーケストラを書き始めたって聞いてます。チェレブニー賞に応募する前に、セビツキーに作品を送って、でその後にチェレブニー賞のことを聞いて、セビツキーに送った曲は応募の時間より長くなってしまうので一楽章を外して1935年の12月16日にパリの日本大使館で1位になったっていう発表があった。父は、1945年まで林務官の仕事をしてました。で終戦の年に病気になって1年休職して、その林業の世界で食べていかれないから、そこで初めてプロの音楽家に作曲家になろうと思って、それで日光っていうところまで出てきたんです。それでもちろんその頃はだから作曲家で純音楽の世界では食いぶちがないっていうか、食べていかれないので、それで映画の仕事をするようになった。
でそれと映画を始めるのと同時に上野の音楽学校、今の芸大ですけど、そこの先生になりました。ゴジラを最初に映画やるとき、ああいう怪獣もの、お化けみたいな作品を書くと、作曲家としての生命が終わっちゃうからやめなさいって、いろんな方に言われましたけど、なんか台本読んで気に入ったのでお引き受けしたって言ってました。で音と映像っていうか、音と光とかそういうことに対しては若い時から非常に興味があって、父の「管弦楽譜」っていう本の中にもそういうようなことを書いているから、映像と音っていうことには興味があったみたいです。まあみんな同じだと思うけど、最初にフィルムが上がってきたら、それのこう寸法、尺取りというのをして、それに合わせて、はいはい。でどこに音楽を入れるとか入れないとかいうのは、それ以前に監督さんたちといっぱい話し合いがあって、それで秒数を決めて、それから書くんですけど、多分ゴジラで知り合ったか、その前から割合気があって仲良くしてたみたい。本田さんも三角さんも、いくつか作品してます。で映画の録音の時はゴジラなんかは、撮影所の壁スクリーンに映像を映して、でこちらから指揮して、それで演奏するっていう形で録音してました。あんまり詳しいこと私は音楽家じゃないから分かりませんけれども、父はずっと音楽は音楽以外のものを何も表現しないっていう立場で、一生涯作品を作ってきて、そのことは日本ではとても理解されなかった。それでチェレプニー賞を取った日本教師曲も外国では演奏されましたけど、日本で演奏されたのは45年後。賞をもらってから45年経って初めて日本で舞台初演があって、なかなか理解されなかった。でも父が亡くなってからたくさん演奏していただいて、私としては父が生きてる時にもっと演奏してほしかったなって思いますけれども、私は18歳ぐらいから父の管弦楽譜の構成をずっと手伝っていたんですけれども、父が自分が死んだ後に私が音楽では食べられないから自分の職業を確立しなさいっていうので、それまでやってた焼き物の個展、1回目の個展をして、それから焼き物して、で父も焼き物好きだったみたいで、手伝い終わって帰る時必ず「今何作ってんの?」って聞いてくれたり、釉薬作るのを失敗して好きな自分の思ってる色が出るほど焼くと流れちゃうしっていう、流れないように焼くと発色が悪いって言ったら、それは音楽も同じだからもうちょっと頑張んなさいって、音楽書くのも同じだって言って、頑張んなさいなんていつも応援してくれてました。80年前にフランスでチェレプニー賞の発表があって、今日またここでチェレプニー賞の日本教師曲をフランスの文化館でやっていただけてとても嬉しく思ってます。
Alors pour prolonger l'expérience Ifukube, Jordan, tu nous as sélectionné quelques petits disques à écouter à la maison, c'est ça? Oui, donc c'est pas une Tokucave, mais presque, donc tu vas me tenir le micro. Alors déjà, pour aller plus loin, et si vous avez envie un peu de découvrir l'œuvre classique de Ifukube, moi je vous conseille ces 2 albums donc, qui sont sortis chez Naxos, donc l'un consacré à des œuvres de Monsieur Ifukube et l'autre consacré à divers compositeurs classiques japonais, dont Monsieur Ifukube. Donc voilà, là c'est des œuvres classiques. Il y en a donc celui-là contient même la Japanese Rhapsody, donc qui a été jouée au concert. Donc ça permet un peu de découvrir l'œuvre de Monsieur Ifukube en dehors de ses musiques de kaiju. Donc c'est assez disponible. Et puis souvent Naxos fait des CD pas très chers, donc vous pouvez les trouver facilement dans les points de vente habituels. Mais surtout, moi je voulais vous parler de certains concerts, donc cette fois-ci à l'international, puisque depuis 2014, donc John DeSantis et Chris Oglio donc font des concerts hommage aux musiques de Kaiju Ega et surtout de Monsieur Ifukube, donc, notamment depuis 2014 au G-Fest. Et donc pour ceux qui n'ont pas pu y aller, on peut trouver l'intégralité des programmes des concerts sur des magnifiques albums, donc des doubles albums. Donc le premier, Akira Ifukube, A Legacy of Monster Music, donc c'est l'intégralité du concert de 2014, donc qui était fait donc pour les 100 ans de Monsieur Ifukube. Et du coup, on a l'intégralité les différents scores qu'il avait composés, donc interprétés sous forme de suite, joué par l'orchestre en live, donc comme si vous y étiez, c'est-à-dire que vous avez même les applaudissements du public. Voilà, c'est vraiment le programme live, hein, c'est pas rejoué ou autre. Et le deuxième, donc Symphonic Fury, donc là par contre on rend hommage au travail de Monsieur Ko Otani sur le premier disque, donc on a des suites issues de ces films de Gamera et de GMK. Et le deuxième CD, c'est cette fois-ci un hommage à Monsieur Ifukube, mais à sa période cette fois-ci un peu plus classique, puisqu'on a la Symphonique Fantasia, donc son mouvement en 3 parties, où il reprenait ses scores des kaiju qu'il avait fait sous forme de grande symphonie, et surtout on a une petite pièce de 1943, donc totalement intéressante et déjà dingue pour l'époque en termes de thème. Si vous entendez, vous reconnaîtrez déjà certains thèmes issus de Battle in Outer Space ou Prisonnière des Martiens notamment. Donc voilà, je voulais vous parler surtout de ces albums parce que John DeSantis et son équipe font un travail de dingue et c'était vraiment dommage de passer à côté de l'occasion de pouvoir en parler avec brio. Donc j'espère qu'ils pourront faire d'autres concerts, j'espère surtout qu'ils pourront faire des concerts en dehors des États-Unis. Je sais que par exemple John voudrait venir notamment à Paris, pourquoi pas, donc ça serait bien que ce type de concert puisse voir le jour dans nos vertes contrées, j'ai envie de dire. Ouais, moi je voulais saluer Eric Omenic qui gère justement le site akiraifukube.org, qui lui s'est beaucoup impliqué aussi dans ces concerts, et Archie Vaughan qui a conçu tout le packaging et le design de ces CD. Enfin c'est une équipe, je les connais, donc c'est une équipe qui est vraiment de fans, plus que de fans, qui est une équipe d'admirateurs et qui font à chaque fois un boulot magnifique. C'est vraiment des gens super quoi. Donc voilà, si vous avez envie de vous les procurer, on vous met le lien où les acheter directement en bas là, juste ici. Bon ben on enchaîne. Voilà. Allez, c'est parti.
tu nous dis un petit peu ton ressenti? Alors déjà très positif. Moi je m'attendais surtout pas à voir du Akira Ifukube un jour comme ça, mais surtout bon déjà voir du Ifukube en live c'est déjà quelque chose. Enfin, en tant que fan de kaiju c'est quand même déjà quelque chose, mais surtout entendre du Ifukube classique, ça c'est vraiment dingue. On connaît plus Ifukube pour ses scores que pour ses pièces classiques et du coup c'est très difficile d'y avoir accès de par chez nous. Donc déjà je remercie la MCJP de proposer un concert d'une telle qualité et surtout avec autant de choses inédites parce qu'honnêtement moi je voulais pas entendre un concert avec du Godzilla dedans. Voilà, moi quitte à faire quelque chose autant que ce soit quelque chose d'inédit et de novateur, mais surtout voilà, moi j'espère que ce sera la phase 1 de quelque chose qui pourrait être plus gros. Pourquoi pas aller à un concert hommage à Ifukube et Godzilla, pourquoi pas un concert hommage à Ifukube tout court mais qui engloberait à la fois ses musiques de films et ses musiques classiques parce que ça fait partie du même univers globalement, donc pourquoi pas, même ça serait bien que la MCJP par exemple organise quelque chose, pourquoi pas, mais même quand bien même ce serait pas la MCJP, pourquoi quelqu'un ferait pas quelque chose, c'est quelque chose que moi j'aimerais beaucoup, franchement ça serait énorme de pouvoir assister à ça. Voilà, je sais pas toi qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je suis ravi, de ce concert et je suis aussi ravi d'avoir pu voir Madame Ifukube. Voilà, on a eu un petit lien comme ça là pendant une petite demi-heure là. Comme tu ça. me fais peur des fois. Non, moi aussi je voulais remercier la MCJP pour cet événement inattendu et donc du coup on a bien fait de sauter sur l'occasion comme ça. C'était notre mission de le commenter pour vous. Non, enfin voilà, moi je voulais encore remercier l'équipe, Monsieur Suzuki, Monsieur Kano, toute l'équipe de la sécurité qui nous a permis de filmer, tout le staff, Monsieur et Madame L qui nous ont aidés sur les traductions de nos questions. Un grand merci à Monsieur Shinichiro Noguchi qui est une personne formidable. Ouais, moi je voulais remercier Monsieur Noguchi parce qu'il nous a transmis des documents d'une grande rareté et il fait énormément de choses sur l'héritage de Monsieur Ifukube, donc je voulais vraiment le remercier. Mais surtout Madame Ifukube. Surtout on remercie Madame Ifukube. Surtout Madame Ifukube qui a été... Déjà juste pour sa présence ici. C'est ça, et de nous avoir donné un petit peu de son temps précieux pour répondre à nos petites questions de tokoscopiens là. Bon écoutez, on va vous laisser là-dessus. Rien ne change, hein. Vous pouvez toujours nous suivre sur le site de Cinefuzz, sur la page YouTube de Cinefuzz, sur le blog de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, sur le Facebook de Tokuscope. Et nous, on vous laisse sur quelques nappes musicales de l'orchestre qui a pu interpréter les compositions de Monsieur Ifukube. Voilà. Prenez soin de vous et transmutez-vous.